गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै अखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तं येन चराचरम् तद्पदं दर्शितं नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधन पीड़िता कर्म बंधन। मुखं करोति वाचाल अने पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवं परमानंदं माधवं। हे कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्री कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्रीवात्सो है पूरयानंद घन श्याम सुंदरम्। वसुदेव वल्लभ विभो विश्वेश्वर दयालु देवकी नंदनम्। अनंत स्वरूप मधुसूदन पूर्णा पुरुषोत्तमम्। कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्रीवात्सो है पूरे आनंद घन श्याम सुंदरम्। देवकी नंदनम्। शांत स्वरूप मधुसूदन मन पूर्णा पुरुषोत्तमम्। श्री कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ सर्वे सन्तु निराभयः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखाप्नुयात्।
कच्चित् दुःखाप्नुयात् असितगिरि समं स्यात् करजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षा काले कने पत्रमुरवि लखित यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदयपि तव गुणाना वेशपारौ न याति राधे 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 श्याम से मिला दे 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 श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे श्याम से मिला दे गोपाल से मिला दे श्याम से मिला दे गोपाल से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे व्रज प्यारे से मिला दे श्याम से मिला दे व्रज से मिला दे राधे 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 श्याम 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 से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे श्याम से मिला दे राधा श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे बोलिए कृष्ण कन्हैया असितगिरि समं स्यात् करजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षा काले कने पत्रमुर्वी लघित यदि अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदयपि तव गुणानामेष पारं न याति सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखाप्नुयात् मा कच्चित् दुःखयात् हरि ओम श्री सरस्वती नमः
શ્રી સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ. શ્રી વ્યાસ વલ્લભ નારાયણાય નમો નમઃ. ગઈકાલની કથા અને એનો વિરામ આપણે લીધો, પણ હિરણ્યકશિપુને આપણે મુક્તિ આપી મારા દીનાનાથ નરસિંહ ભગવાને. પણ એ કથાની અંદર આપણે સમયસર અનુરૂપ થવા માટે પણ કહેવાનો ભાવ એ હતો કે બ્રહ્માજીએ જે વરદાન આપ્યું એ વરદાન સાર્થક કરવા માટે ભગવાનને નર પશુનું રૂપ લેવું પડ્યું. પ્રભુને જે તલવાર લઈને મારવા દોડ્યો ત્યારે ભગવાને એને પકડ્યો, પકડીને ઘરે રમાડ્યો. શું કામ? કે સંધ્યા સમય થયો નહોતો, કારણ કે એને એવું વરદાન હતું દિવસેમાં ન મરું ને રાતે ન મરું, આવું વરદાન હતું. એટલે ભગવાન થોડીક રમત કરતા હતા કે દી આઠમમાં દે પછી મારો મેળ પાડી દઉં. હવે દી આઠમો અને ઉપાડીને લીધો ઉમરામાં લઈ હોળામાં બેસાડ્યો. કે બોલ આ આકાશ છે કે પૃથ્વી? કે આકાશ. ચીઠી કાઢ તાર ખિસ્સામાં. બોલ્યું મેં વચન કરીને સહી કરી દીધી ને, ચીઠી કાઢ બાર. બોલ દિવસ છે કે રાત? દિવસે નથી, રાત નથી. પૃથ્વી છે કે આકાશ? હોળામાં છે. કે એવું કાંઈ નથી. ત્યાર પછી કે આ હથિયાર છે એ શું છે? હથિયાર તલવાર છે, ભાલું છે, શરીર છે, શું છે? તો કે કાંઈ નથી, નખ હતા. અને ઘરમાં છો કે બહાર? ક્યાંય નહીં, ઉમરામાં. બધું સાચું જ પડ્યું. ભગવાને આ બધી અગાઉથી લીલા કરેલી, ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે. પછી પ્રહલાદજી તો નાનો એવું બાળક છે, એમાં 7 વર્ષનું બાળક બતાવ્યું છે. ધ્રુવજી 5 જ વર્ષના હતા. 5 વર્ષનું બાળક કેવડું? 7 વર્ષનું બાળક. ભગવાન પ્રગટ થયા છે. આમ એ બાળક કાંઈ બોલી શકતો નથી, સ્તુતિ કરી શકતો નથી. જોવે તો બીક લાગે, કારણ કે હાવજનું મોઢું, હા, સિંહનું મોઢું. આમું જોવે તો બીક લાગે, આ પ્રાણી અહીં ક્યાંથી આવ્યું? પણ ભયભીત બની ગયો. ટૂંકમાં બીજા બધા સભામાં બેઠા હતા એ ભયભીત બની ગયા. તો આ તો નાનું એવું બાળક હતું, પણ એણે એનું બ્રહ્મનું ધ્યાન ધર્યું, બ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન ધર્યું. હે પ્રભુ, તારા સિવાય જગતમાં મારું કોઈ નથી. હું કઈ રીતે તમારી સ્તુતિ કરું પ્રભુ? આજ તમે મારી રક્ષા કરી, પણ બધાએ કે આ ચાંદ થતા નથી, ફૂફાડા મારે છે, નકરી જીવ લાંબી કાઢીને હમણાં બધાને ગળી જાય, કાંઈક કરો. પછી બધાએ સમજણા માણસો હતા ને, એને પ્રહલાદને કીધું તારી હાટો આ પ્રગટ થયા છે, તું જઈને એના ચરણોમાં પડી જા, એટલે એ શાંત થાય. હા, મામ ભક્ત પ્રણશ્યતિ, એનો ભક્ત સિવાય ઉદ્ધાર થાય નહીં. માટે હે પ્રહલાદજી, તું વિનંતી કર. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ કોઈનું કામ નથી, પણ આ પરમાત્માને હવે તું કોઈથી ખીજાણા જ નથી કોઈની ઉપર. વિષ્ણુ ભગવાને ઓછો ક્રોધ કરેલો છે, પણ આજે વિષ્ણુ ભગવાને આ નૃસિંહ અવતાર લીધો ને, એટલે બધી દાજ અટાણે કાઢી નાખી, આંખ્યું લાલ ઘોમ જેવી. હા, અને જાણે હમણાં ધરતીને બાળી દે છે એવો ક્રોધ. ચારે બાજુ જોવે તો માણસો બળીને ભસ્મ થઈ જાય એવી એની તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ. અને પ્રહલાદજીને બધાએ વિનંતી કરી, તમે જાઓ આગળ, પ્રભુને કયો શાંત થાય. અને પ્રહલાદજી એમ કહેવાય છે એની આગળ જાય છે, બોલતા જ કાંઈ આવડતું નથી. ભગવાનની પાસે ગયા ને, એટલે ભગવાને પોતાના બાળકને જેમ ઉપાડે ને એમ ઉપાડીને એના ખોળામાં બેસાડ્યો.
ખોળામાં બેસાડી અને આપણે બાળકને ચુંબન કરીએ. આણે શું કર્યું? બાળકને ચાટવા માંડ્યા. કેટલો ભાગશાળી ભગવાનની લાંબી જીભ એના શરીરને ચાટવા માંડી, કારણ કે પશુના ગુણધર્મ હતા. હા, ગાય વિયાય ત્યારે જોઈજો વાછડાને ચાટવા મળશે, એના પશુના ગુણધર્મ છે. એટલે પશુના ગુણધર્મ કોણે? એના બાળકને ચાટવા માંડ્યા. અને દ્રૌપદીને શંખ અડાડ્યો અને જ્ઞાન થયું, અને જીભ અડાડીને જ્ઞાન થયું. કેટલો ફેર! અને પછી જ્ઞાન થયું ને ત્યારે એમાં પ્રાર્થના છે 51 શ્લોકમાં. એ પ્રાર્થનાનો હેતુ તમને ખાલી કહી દઉં. પરમાત્મા પછી શાંત થયા. પ્રહલાદજીને ખોળામાં રાખી અને પ્રભુ એટલો બધો પ્રેમ કરે છે બાળકને કે અનહદ પ્રેમ. પ્રહલાદ એ જ પ્રેમનું પ્રતીક છે. હે પરમાત્મા, તમે મારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. તમે તમારા જે ઈષ્ટદેવને માનતા હો એ દેવનું સ્મરણ કરી આંખ વીંચી અને આ બ્રહ્મ વિદ્યાને સાંભળો એટલે તમને પરમાત્માના દર્શન જરૂરથી થશે. ઋષિ ભગવાનના ન થાય, તમે જે ઈષ્ટદેવને માનો છો એ ઈષ્ટદેવના દર્શન જરૂર થશે. ભાવથી આ પ્રહલાદજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, એનું વર્ણન ભાગવત જેમાં આપ્યું છે એ જ હું અહીંયા વાંચી સંભળાવું છું. શાંતિથી ઓમ નમઃ શિવાય બોલો તોય ભલે, તમારા ઈષ્ટદેવનું સ્મરણ કરો તોય ભલે. તો પ્રહલાદજી જે સ્તુતિ કરે છે એમાં બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. આપણે હવે થોડુંક તો દેખાય એવી ગણતરી છે. પ્રહલાદજી સ્તુતિ કરે, से सद्गुरुजनों की नित्य हम सेवा करे प्रेम से. सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे प्रभु आनंद दाता. આપી દીધા છે. પછી તો એમ કહેવાય કે સંયુજ્યતે વિયુજ્યતે યથા કાલેન દેહિના. બાલસ્ય નેહમ. બહુ સરસ છે શ્લોકો બધાય. અનોવ્રત સુત તપોજન સ્વધર્મ યજ્ઞારો જપ સમાધ આપ વર્ગ્યા રાયત પરા પુરુષતે તવ જીતેન્દ્રિયાણામ વાર્તા ભવમ યુત તવ હંસિકાંતય. પ્રહલાદજીની સ્તુતિ એમ કહેવાય કે ભગવાન શાંત થયા કહેવાનું ભાવે છે. અને પછી પ્રહલાદજી એમ કહેવાય કે પ્રભુની આગળ કીધું કે હવે મારે રાજપાટ કાંઈ જોતા નથી. પ્રભુ તમારું શરણ એમાં મને સર્વત્ર શાંતિ છે. તો આવી રીતે ગુરુદેવ
ઉગાયો ભક્ત રે પ્રહલાદજી રે રામ. મુરગન સુતવાદી હવે મારા ભાઈના તમે રાજી જાઓ. એક મન કરી લો રામજી રે રામ. ગુરુજીનું વચન મારે છે મેં સમાયા રે. ગુરુજી પકડો મારી બાજી રે રામ. પ્રહલાદ રાજાની વાલે મારે પોતે પત રાખી. ઉગરો ભક્ત રે પ્રહલાદજી રે રામ. ગુરુજન સુતારી માના ભાઈ નારાજો પ્રહલાદજીને કઈ રીતે પ્રભુએ મદદ કરી એનું ભજન ટૂંકમાં આપણી વાણીમાં, સંસ્કૃતની વાણીમાં અને આપણી પોતાની કાઠિયાવાડી વાણીમાં પ્રહલાદને આ રીતે. પછી તો પ્રહલાદજીએ રાજ્ય કર્યું અને પ્રજાને બ્રહ્મચારીના ધર્મ કે બ્રહ્મચારી કોને કહેવાય, ગુરુ, એની સેવા, દેવોની ઉપાસના, અધ્યયન, મૃગચર્મ, દંડ, જટા, કમંડળ આ બધું ધારણ કરવાના આ બ્રહ્મચારીના નિયમો છે. બ્રહ્મચારીને આવું બધું કરવું પડે. ભિક્ષા માગવી, સ્ત્રી સાથે ઓછો વ્યવહાર કરવો, આ બધા સંન્યાસીના ગુણધર્મ. વાનપ્રસ્થ એ આપણા બધા સંસારી ઘર બાંધી બેઠા છે એના નિયમો. માયા છોડી અને પ્રભુ ધ્યાન કરવું, લ્યો એ સિવાય બીજું કાંઈ કરવાનું થતું નથી. એટલે કે માયા છોડી એટલે બધું કંઈક ઘરમાં હોય. હમણાં કે 2012ની સાલમાં પૃથ્વીમાં મોટો ધરતીકંપ આવે અથવા પૃથ્વી પાણીમાં ડૂબી જાય ને બધા હતા નહોતા થઈ જાય. મુંબઈમાં એક ભાઈ કરોડો રૂપિયાની મિલકત દાનમાં આપી દીધી, પછી અત્યારે હજી આંટા મારે છે. કહેવાનો ભાવ એ કે કાંઈ બે નથી જવાનું. આ બધી વાત ખોટી છે. એ કે હિમાલય ગળી જાય પાણી વગરના રહેવું. પછી આપણે વિજ્ઞાનને માનવું એવું કાંઈ લખીને જ દીધું. વિજ્ઞાનની માથે એક બીજું વિજ્ઞાન છે. એ આ અમારે પોથી ઉપર બેઠો એ મારો લાલો. પાણી ઉત્પન્ન કરવું એની આજની વાત છે, પાણીને હૂકવી દેવું એની વાત છે. આપણે બધાને જીવતા નહીં રાખે તેની ભજન કોણ કરશે? કાંઈ કૂતરા, મીંદડા, બિલાડા, ભેહું, ગાયું એ કાંઈ બે આ જોડે ભક્તિ નથી કરવાની. મનુષ્યને એને જીવતા રાખવા જ પડશે. આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ગમે તે થાય, યદા યદા એ ધર્મ જાય, પાપ વધી જાય, ભલન ધરતી કપ થાય વળી આપણે શું? આપણે તો હાજર નરવા છે ને બીજે જે થવું એ થાય, એના કર્મ એ ભોગવે. પણ બી નહીં જવાનું. ગરુડ પુરાણ વાંચે છે, એક ડોશમાં રોવા માંડ્યા. મેં કીધું હું તમારે 4 દીકરા છે, તમારે કોઈ દિવસ અવગીતે નહીં જાઓ. આમાં લખ્યું જ છે જે પ્રભુ સ્મરણ કરે છે. પછી છેલ્લે તો એવું લખે છે, મને બહુ આનંદ થાય છે કથામાં. છેલ્લે એમ કે ભાવે ને કબ આવે. લ્યો, ભાવે તો બધા જ હોય બરાબર ને, કબ આવે પરાયણે કોક આવી ગયું હોય તો ભગવાન કે એની ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરી જાય છે. ભાગવતની અંદર બહુ સમજવાનું છે. અનાયાસ કોઈ અહીંથી નીકળ્યું હોય ને આ શબ્દ સાંભળી ગયા એનું પણ કલ્યાણ જો થઈ જતો હોય. અહીં બેઠા બેઠા તમે 3 કલાકનું તપ કરો છો, તમને શું ન મળે? સંન્યાસીના ધર્મો
કોપેન દંડ કમંડલ ધારણ કરવા, વધારે શિષ્યો ન કરવા અને બાળકની જેમ રહેવું અને ઓછા વ્યવહાર કરવા. એમ સાધુના શું કોણ ધર્મ? હા, એ જ ધર્મ. સુખ ઓર દુઃખ મેં આનંદ રહેવે અને હરદમ હરિગુણ ગાવે, ઈ સાધુ ભગવાન કે મને ગમે. હા, 1 મિનિટ લઈ લે. सुख और दुख में સાધુના લક્ષણો. रेवे, સાધુ કેવો હોવો જોઈએ? हरि गुण गावे, સાધુ ઓ નર હમ કો ભાવે. साधु और हमको भावे. सतगुरु नी सेवा, जगत नो शंकार, ऐसी जगत नो शंकार. सुख और दुख में आनंद देवे, हरदम हरि गुण गावे, સાધુ એ और हमको भावे, साधु और हमको. હા, આ સાધુના લક્ષણો. માયાને તજવી એ બહુ તકલીફ વાળું છે, પણ છતાં ધીરે ધીરે ઓછું કરાય. એમ નવગ્નિ પ્રમદાધૃત કુંભશ્ચ સકુમાન સાતપસી રહો જાભ્યાં અન્યાયાવદ હર્ષ કૃત વદ અન્ય હર્ષ કૃત. કર્મમાં સાવધાન રહેવું. સગી દીકરીની સાથે પણ એકાંતવાસ ન કરવું. સાધુ સેવા અને કથા શ્રવણમાં ધ્યાન આપવું. માયા તજવી. પુણ્યદાન કરવા. પુણ્યદાન પણ કેવા કરવા? તમે જેને જાણો છો કે આ દાનથી આ જુગાર નીચરી રમી જવાનો, આ દાન કરવાથી આ અન્યાય, આ પૈસા ખોટી રીતે સેવા કરવાનો, એવી વ્યક્તિને એટલે તો ગૌશાળાઓ, સમૂહ લગ્નો એવું નકર અમારી જેવા રખડી રખડીને તૂટી જાય. ફાળો કરવા આવતા અમે સુરતમાં માયનભાઈ, પણ સુપાત્ર દાનાચ સુપાત્ર દાનાચ ભાવે ધનાઢ્યો કો પાત્ર દાનાચ ભાવે દરિદ્રો દારિદ્ર દોષેણ કારોતિ પાપમ પુનરતિ જન્મા પુનરતિ મરણમ. સ્ત્રીને કઈ રીતે જોશો? સમસ્તા તવ દેવી ભેદા પ્રિયા સમસ્તા સકલા જગાતો.
तयापो रेता बिंब ये तार સ્ત્રીને જોવાની રીત પ્રહલાદજી કેવા હશે તમે વિચાર કરો કે સ્ત્રી છે વડીલ છે તો માતૃ મતલબ માની તરીકે જોવો ને આંખમાં કોઈથી ભેદ નહીં આવે સ્ત્રીઓ સમજતા જગલા સકલા જગત છો આખા જગતની એ બિંબ માં ભગવતીનું બિંબ છે માટે એની સાથે અન્યાય ન કરાય અને એ ભગવતી સ્વરૂપ છે પ્રહલાદે એમ કહેવાય કે એની માના ગર્ભની અંદર જ્ઞાન લીધેલું એમાં તો પછી શું હોય કર્મમાં સાવધાન આપણે જે કર્મ કરીએ હા કરેલા કર્મના બદલા દેવા પડે જે કર્મ કરીએ એ પ્રમાણે ભોગવવું પડે પુણ્યદાન હવે નારદજી યુધિષ્ઠિરને વાત કરે છે પહેલા વિદુર અને મૈત્રીની વાત ચાલતી હતી અને હવે નારદજી અને યુધિષ્ઠિરની વાત ચાલે એ વાત પાછી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહેવા માંગે છે આપણે પાછું ભૂલી ન જાય એટલે બધું પ્રાસ મેળવી દઉં આપત્તિ અને વિપત્તિ અને સંપત્તિ આ ત્રણ વસ્તુને સમજવા માટે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા શ્રી દેવી ભાગવત શ્રીમદ એ ત્રણને જ લાગ્યું બીજે ક્યાંય નથી લાગ્યું અને શ્રીમદ ભાગવત આ ત્રણ વસ્તુમાં શ્રીમદ આવે તો આ રીતે ત્યાર પછી યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે હવે તમે રાજ કરો કે ન કરો ભગવાને તમને ગાડી આપી દીધી હવે યથાયોગ્યમ તથા કરું યુધિષ્ઠિર પછી કૃષ્ણ ભગવાન છે એવી એને ખબર નહોતી એટલે નારદજીએ એને ભાન કરાવ્યું કે આ તમારો ભાઈબંધ નથી હા એ તો એમ જ માનતા હતા પણ હવે એને એમ થયું કે ખાલી મિત્ર નથી પણ કોણ છે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવા ત્વમેવ બંધો ચ ત્વમેવા द्रवीणं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा અમને ખબર નહોતી પણ પરમાત્મા कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धियात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् सकलं परास्मै नारायणायेति समर्पयामि हे प्रभु અમે તમને
ક્યાં તમે પરમાત્મા હોવા છતાંય અમે તમને બધું કામ ચિંતા કે હે કૃષ્ણ તમે આમ કરો, હે કૃષ્ણ તો એની સલાહ માનતા એટલે દુઃખી ન થયા. પણ આજ અમને ખબર પડી કે તમે તો પરમ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા હરિ ઓમ તત્સત. શ્રી ભાગવત પુરાણે સપ્તમ સ્કંદ શ્રી કૃષ્ણાર પરમ અસ્તો. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Rama. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Rama. અષ્ટમ સ્કંદ 7 ઉદાહરણ 7 સ્કંદ પૂરા કર્યા. અષ્ટમ સ્કંદની અંદર વાવન ભગવાન પધારશે, પણ આપણે જલ્દીને થોડુંક પર્પસ છે. જ્ઞાન ચર્ચાઓ ઘણી બાકી છે, પણ પહેલાં પ્રભુ આવે છે એટલે એની સ્તુતિ તો કરવી જોઈએ. પરમાત્માની સ્તુતિ વગર તાલાવેલી લાગે તો જ પરમાત્મા આવે. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सत्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं
त्वमक्षरं परं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययस्त्वद्धर्मगुप्तः सनातनत्वं पुरुषं नमस्ते। नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य अभो शूलपाणे भो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिमित्र। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जयम् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। बोलिए कृष्ण कन्हैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मा स्कंदમાં વ્યાસજીએ પોતે એવું લખ્યું છે કે હવે આમાં હવે ભગવાનના અત્યાર સુધી એના ચરિત્રો આવ્યા બરાબર, હવે અવતરણ થાય છે। હા, ભગવાનનું અવતરણ શું કામ, શા માટે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा अवतार तो के पहला एम के छे कि यदा यदा हि धर्मस्य, जारे जारे धर्मनी ग्लानिर्भवति भारत, धर्मनी हानि थाशे, धर्म विषे कोई तकलीफ में मूकशे प्रजाने, धर्मने नाश करवानी कोशिश करशे त्यारे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, अने त्यार पछी अभ्युत्थान धर्म, ई धर्म जे पाड़वानी कोशिश कर, त्रण पग भांगी नाख्या छे, ई त्रण पगने पाछा हाजा करवा माटे आ पृथ्वी पर अवतार लईश। बीजो ई बनी जाए बराबर है, पण पछी परित्राणाय साधुनाम, साधु पुरुषो छे। साधु पुरुष એટલે ભગવા ધારણ કરવા વાળા નહીં, કે જે સરળતાથી જીવન જીવે છે, કોઈને હેરાની કરતા નથી, કોઈ નડતાય નથી, પોતે પોતાની રીતે જીવે છે, કોઈની પંચાયત કરતા નથી, શુદ્ધ અને સરળ જીવન જીવે છે। ભગવાન આપે એમાં સંતોષ માની અને બીજાની ઈર્ષાએ કરતા નથી। આને સાધુ, સરળ, પવિત્ર, આ સાધુની વાત છે। ઓ બાપા, પરિત્રાણાય સાધુ નામ, જ્યારે ઘરમાં સત્સંગ ભજન કીર્તન કરે છે, અન્ય અનિતિ કરતા નથી, એ સાધુ। એને જ્યારે ખોટી રીતે કોઈક હેરાન મળશે કરવા, ત્યારે પરિત્રાણાય સાધુ નામ સંભવામી યુગે યુગે। મારે અવતાર લેવો પડશે, બધાને ઠેકાણે લાવવો હાટું કહેવાનું। હવે સાધુ પુરુષો છે એને તો ખબર જ છે કે ભગવાન આપણે રક્ષા કરશે, પછી જેવું ભજન કરે એવું, પણ આપણે તો સરળ સ્વભાવથી જીવન જીવવાવાળા સાધુ જ છીએ। આપણે ઘર બાર છોડ્યા વગરના સાધુ છે। કોઈનું ખરાબ થાય એવી ભાવના ન કરો, સરળ જીવન જીવો એટલે સાધુ જ ગણાવવામાં અગાઉ આવ્યું જ છે એના ગુણધર્મ। અષ્ટમ સ્કંદ ભગવાન વાસુદેવનું નામ લઈ વ્યાસજી શરૂ કરે અને
ચોકદેવજી મહારાજે પહેલાં તો લાયકાત કેળવી. મેટ્રિક પાસવાળો હોય એન્જિનિયર ન થઈ શકે, એટલે પરીક્ષિતની લાયકાત કેટલી છે એ જાણી લીધું, અને ક્યાં સુધી જ્ઞાન આપવું. ત્યાર પછી પ્રથમ સ્કંદની અંદર અધિકાર લીલા કે કોને આનો અધિકાર મળે, અને ત્યાર પછી બીજા સ્કંદની અંદર માનવનું કર્તવ્ય શું, માનવનું કર્તવ્ય શું એ બીજા સ્કંદમાં. અને ત્યાર પછી જ્ઞાનને ક્રિયાત્મક કેમ બનાવવું, ચતુર્થ સ્કંદ. પછી ક્રિયાત્મક તો બને, પણ એ જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું કેમ, પાંચમો સ્કંદ. ભગવાનને શરણે કઈ રીતે જવું, એને જવા માટે રસ્તો કેમ બનાવવો, એ ષષ્ઠમ સ્કંદ. અને સાતમો સ્કંદ ભગવાનના ખોળામાં કઈ રીતે બેહવું, બેઠો ને પ્રહલાદજી બેઠા ને, ભગવાનને વાલા કઈ રીતે થવું. પ્રહલાદજીએ કોઈ દી આંખ્યું વિશે ધ્યાનમાં બેઠો નથી, એને કોઈ દી હાથમાં માળા લીધી નથી, ખબર પડે ને આમાં, છતાં પણ ભગવાનનો વાલો દીકરો થયો. એનું કારણ કે એના હૃદયમાં પ્રભુને સ્થાપિત કરી એક ક્ષણ માટે પણ એણે પ્રભુને ભૂલ્યા વગર સતત ચિંતન કર્યું, લોકોમાં દેખાવ કર્યો નહીં કે મેં આજ 5 માળા ગુબાવી નાખી, એવા કોઈ પણ જાતનો દેખાવ કર્યા વગર એણે જિંદગીમાં અસુર બાળકોને જ્ઞાન આપ્યું. એટલે ગૌમુખી રાખે. ગૌમુખી એટલે એની મલપા માળા હોય, એ માળા હોય ને પછી માળા પટ્ટી હોય કે શું ખબર, પણ ગૌમુખીમાં માળા ફેરવે. પછી આપણે પૂછીએ, મને ઘણા પ્રશ્ન કરે કે દાદા મેં કે ગૌમુખીમાં માળા હોય ને એટલે ખબર ન પડે કેટલે મેર આવ્યો, બાકી તમે ખુલ્લી માળા કરો જ કદાચ એ કંઈક ઘણા કે આ જમીનને ન અડવા દેવાય, એટલે માળા જમીનને ન અડવે. તમે જમીનમાંથી બેઠા હો, આસન પાથરીને બેઠા હો કે ગમે એ પાથરીને બેઠા, લાકડામાં જ બેઠા હો તો ધરતીકંપ થાય નથી ઊંચા થતા. હું એનો વિરોધી તમતાર, ભલે ક્યાંક લખ્યું હોય તો મને માફ કરજો, પણ તમે જે ભક્તિ કરો છો યથાકાલ યથા દેહીના ચિત્તા, તમે જે સ્થિતિમાં જે સમયમાં જે ઠેકાણે જેવી રીતે, ભાગવતમાં એમ લખ્યું છે, મારું ઘરનું નથી, અને જે રીતે એમ. પછી તમને ન મળે ને હોનન દોરો ભગવાનને ચડાવવા, મનસા સ્મરામી, મનથી તમે પૃથ્વ્યાત્મને ગંધમ સમર્પયામી, હે પરમાત્મા હું તમને આ ગંધ અર્પણ કરવા પૃથ્વી રૂપી લ્યો. તો આપણા બાપની છે પૃથ્વી? હા અમારી છે, તમારામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આકાશાત્મને પુષ્પમ સમર્પયામી, હે પરમાત્મા આકાશ રૂપી પુષ્પ અર્પણ કરું છું. જ્ઞાનાત્મને દીપમ સમર્પયામી, જ્ઞાન. હવે કોઈને ખબર નહીં હોય, લ્યો આપણા શરીરમાં દીવો ક્યાં બળે, લ્યો મેળ પડી જાય. ભાગવત વાંચીએ હરખાથી સાંભળી તો આપણા શરીરમાં દીવો બળે છે, આપણે બહારના દીવામાં ધ્યાન કરીએ છીએ. બહારના દીવામાં ધ્યાન કરો એ બરાબર છે, પણ એ નહીં દીવો તમારા હૃદયમાં પધરાવો, અને જો એવો ને એવો દીવો ન દેખાય તો હું તમારો ગુલામ બની જાઉં. પરમાત્માએ એમ કીધું છે, દર્શન તમે હરિદ્વાર ઋષિકેશ કે ગમે ત્યાં ભગવાનના દર્શન કરવા જાઓ એટલે એનો ફોટો તમે પાડીને લઈ આવો. આ મોબાઈલમાં નહીં, એ તો ક્યારેક ડિલેટ થઈ જાય, બોલથી સાપ દબાઈ જાય તો. પણ તમે રૂબરૂ યાત્રાનું ફળ આ છે, તમે જોઈ એવા છો એ મૂર્તિ કોઈ દિવસ ખવાવાની નથી હૃદયમાંથી. તમને કોઈક પૂછશે તમે કેદારનાથ ગયા હતા, બદ્રીનાથ ગયા હતા, શું જોયું, કેવા દર્શન કર્યા, તો તમે આમ કકડાટ બોલી જાઓ
કહી દો અહીંયા તો બહુ મજા આવી, ગોમતી ઘાટમાં તો બહુ મજા આવી, ગંગા ઘાટે તો બહુ મજા આવી, પણ એ બધું તમને દેખાવા મળશે. એમ આપણા હૃદય કમળની અંદર દીપક બળે છે. ઘડીક તમને અંધારું લાગશે, આંખો વિશે જાઓ, એ અંધારું જ છે, એનું જ ધ્યાન ધરો તો એ અંધારામાં જે તમને અંજવાળું દેખાય છે, અંજવાળું દેખાય છે ને એટલે ટમકું દેખાય નાનું એવું, એ નાના એવા ટપકું દેખાય, લાલ ન હોય કે વાદળી હોય, પછી આપણા કર્મ પ્રમાણે કલર થાય, પણ આપણે બીવાનું નહીં. વાદળી કલરનું ટપકું થાય તો એમ થાય કે ભાઈ યમરાજ આવશે તેડવા, બે નહીં જવાનું, ભલે આવે. યથાકાલ યથા દેહી નાચિત, એ વાદળી ટપકામાંથી લાલ થઈ જાય, અને લાલ થઈ જાય એમાંથી બ્લુ કલર થઈ જાય. બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં ત્રણે તમને મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી ત્રણેય શક્તિઓ શરીરમાં 9 ખંડમાં ફરે છે, અને એ તમને રાસલીલાના દર્શન કરાવે. રાસલીલા એટલે આપણામાં શરીરમાં ચાલતો ઓહમ સોહમ, આપણા શરીરમાં ચાલતી રુદ્રા વિસ્તરણ ક્રિયા, આપણા શરીરમાં ચાલતા અવાજ, હૃદયના ધબકારા, કાનમાં ઢાંકને જ પડી જાય ઘણી વખત, પછી બધું અંદરનું સંભળાયો, બહારનો ન જોરથી કાંક વાગી ગયું હોય તો કોઈ લાફ હોય મારી દેતો હોય, ધાક પડી ગઈ કે કાનમાં, ધાક ન પડી ગઈ, બહારનું સાંભળવાથી, બહારનું ખરાબ સાંભળવાથી પછી કોઈક મારે અને ધાક પડી જાય ને અંદરનું સાંભળવાની ફરજ પડે. એ કરતાં દરરોજ ધ્યાન ધરજો. એક ભાઈ મને કે દાદા તમે કીધું એ બરોબર, આમ ધ્યાન ધરો કોઈ વિચારવું પણ વિસલ વાગે નકરી લ્યો. જોજો તમે એકાંતમાં બેહો ને, નકર આમ રેડિયો સ્ટેશન હરખું મળે નહીં ને તે નકર ટું એમ થાય ને એમ વિસલ વાગશે. અત્યારે વાગે ચાલુ જ છે તમ તારે, પણ એ વિસલ વાગતી બંધ થાય અને તમારા ચિત્તને તમે પ્રભુ સાથે ચોંટાડો બ્રહ્મરંધ્રમાં, એટલે વિસ્તરમાંથી ઝાંઝરી વાગતી શરૂ થઈ જાય. અને એ ઝાંઝરીનો જમણકાર જ્યારે સંભળાય ત્યારે માનવાનું કે પરમાત્માને થોડાક આપણે પ્યારા બન્યા. અષ્ટમ સ્કંદની અંદર પ્રભુની નજીક જવા માટેની આ કેડી બનાવું છું મારા અને તમારા બધાય માટે. અને પછી પરીક્ષ રાજા પ્રશ્ન કરે, હે મહારાજ, સ્વયંભૂ મનુનો વંશ તો કીધો, ત્યાર પછી બીજા મનુના વંશ મને સંભળાવો. સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા, શત્રુપાના સ્વામી મનુ મહારાજ રાજ પ્રવૃત્તિ છોડી વનમાં ગયા, અને ત્યારે એનું એક રટણ હતું કે પ્રભુ સર્વના દેહોમાં વાસ કરે, બધાને ચેતન આપે. સર્વ દેહો એમાં કીડી મકોડા આવી ગયા, કેવી શક્તિ આપી બોલો. નાની નાની બાબતો છે છતાં પણ મને બહુ આનંદ આવે છે. બાળકોની કથામાં એક એવો આવે છે, મેં તો બહુ મોટું લીધું છે. એક વખત હાથીભાઈ આમ હાલ્યા જતા હતા, કીડી હામી મળી. કીડીએ વાત કરી, હાથીભાઈ કઈ કામકાજ હોય કહેજો. હાથીભાઈ કે આ નાની એવી કીડી હમણાં પગ મૂકીશ તો ક્યાંય હતી નહોતી થઈ જાય, અને મને કે કંઈ કામકાજ હોય કહેજો. કાંઈ વાંધો નહીં, મારી તો નથી, ક્યારેક કાયમ આવે કદાચ. એક વખત હાથી આરામ કરતો હતો અને હોંઠમાં કાકીડો ગરી ગયો, મંડ્યો આળગોટિયા ખાવા. હાથી, હા, આવું મોટું જનાવર આળગોટિયા મંડ્યો ખાવા. હવે મારો મૃત્યુ કપાળ સુધી પૂગી ગયો, મગજ સુધી મંડ્યો ખાવા. હાથી ગાંડા જેવો થઈ ગયો, ખોંડ મંડ્યો પસાડવા, ચારે બાજુ કીડી નીકળી. હાથીભાઈ શું તકલીફ? એ કે અંદર કાંઈક છે. એ કે હમણાં મારી બેનપણીઓને બોલાવી આવું. સંપ જુઓ, એક કીડી કોઈ દી ક્યાંય નહીં હોય, કીડીઓ બધી સાથે છે. અને એક થોડીક વાત કરે ને ત્યાં કરોડો કીડી ભેગી થઈ જાય. થોડીક ચપટીક આમ કીડિયારા તો હું મારા હાથથી બહુ પુરાવું છું બધાને, જે જોવરાવો એને કહો કીડિયારા પૂરજો.
10મો ભાગ મને મળે હો તમ તારે. જે સીંધે ને તમે જેને ગમે કાંઈ સીંધો ને એ કામ કરે એટલે 10% તમને એનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ કેડિયારા પુરાવામાં પૃથ્વી બહુ રાજી થાય. બીજું કે કીડીઓ એ સંપનું પ્રતીક છે. હંપીને બધી ખાય, એક દરમાં બધું ભેગું કરશે અને હંપીને બધું ખાય છે. કોઈ બાદ છે નહીં. મકોડા બાજતા ભાઈ પણ કીડીઓ ક્યાંય બાજતી નહીં બાળો કોઈ. આ બધી કીડીઓ ને બેનપણીઓને હાથ કર્યો, હાલો હાથીભાઈને બચાવવાના લ્યો. કીડીઓને કેવો આનંદ આવ્યો છે. બધી કે હાલો હાથીભાઈને બચાવવા જાય. લાઈન થઈ ગઈ ઊંઢની અંદર અને કાકીડો જ્યાં હતો ન્યા પૂગી અને કાકીડાને ઝીણો એવો કરીને બહાર કાઢ્યો. થઈ જાય ને તો. અને પછી હાથીભાઈ શાંતિથી ઊભા થઈને કીડીને વંદન કર્યા. લ્યો, આ બાળકોની ચોપડીમાં કથા છે. એટલે એ એમ કહેવા માગે છે કોઈને નાનું ન સમજવું. આ જગતમાં કીડી, મકોડા, હાથી કે મનુષ્ય આ બધાય સમાન છે. બધાયના જીવો સરખા જ છે. માટે અભિમાન છોડો. ક્યારેક નાના એવા માણસની જરૂર પડે. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય, અજ્ઞાનનું આપણે અંધારો દૂર કરવાની વાત છે. ત્યાર પછી યજ્ઞ ભગવાનના અવતારની વાત છે. અને ત્યાર પછી એમ કહેવાય કે ભગવાને ગજેન્દ્રના મોક્ષ એની કથા છે. ત્રિકૂટ એટલે આપણું શરીર એ ત્રિકૂટ છે. અને આ મસ્તકનો વિભાગ છે એ પહાડ છે. એની પાસે એક મોટું સરોવર છે. એ સરોવર માયા છે. લ્યો, ક્યારે આ જીવ કેમાં ફસાય, લલચાય એ કાંઈ કહેવાય નહીં. એમાં એ હાથી એક સરોવરમાં પડ્યો. એ સરોવરમાં પોતાની પત્ની સાથે, પોતાના બાળકો સાથે આનંદ કરતો હતો. પાણી એને બહુ વાલું. હાથી પાણી બળી જાય ને એટલે બહાર જ ન નીકળે. ખૂબ આનંદ કરે. અને એમાં એક જોડે એનો પગ પકડીને તાણ્યું. એટલે હાથી આટલો બધો બળવાન હતો પણ છતાંય એનું બળ ઘટ્યું. કારણ કે પાણીમાં બળ વધે જોડનું. અને પછી એમ કહેવાય છે કે અંતકાલે મહાદુઃખમ તસ્માદ જાગૃહિ જાગૃહિ. ગજેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ઓ દક્ષયો યશ પદ સુકમ્યમ વિમુક્ત સંગો મુનય સુસ્વાધવ સચિંચલોક રત ભ્રમેતિ ભૂતાત્મભૂતા તદહિત સમે ગતિ. હે પરમાત્મા, સંસારના આ બધા સુખમાં હું તમને ભૂલી ગયો. માટે હે પ્રભુ, મારા પર કૃપા કરો. અંતકાલે મહાદુઃખમ તસ્માદ જાગૃહિ જાગૃહિ. આપણને એમ થાય કે હવે નક્કી મૃત્યુ છે જ. અને ત્યારે જે ભગવાનને યાદ કરે અને પછી સુખ સાહેબી હોય અને ભગવાનને યાદ કરે. આપણે એમ કે મેં આમ કર્યું, મેં આટલું કર્યું, એટલે એ બધું વયું ગયું. ભગવાને કરાવ્યું એમ કે અમારા બહેનો ઘણા એમ કે ભગવાને કવરાયું, આ કર્યું, બરાબર એ થાય છે. પણ આ મેં જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી આ બધી તકલીફો છે. આપણે કાંઈ કરતા નથી. આપણે શ્વાસ આપણે નથી લેતા. બોલો, આમાં એમ લખ્યું શ્વાસ ઉપરવાળો લેવરાવા છે.
21,600 તમારા ભાગમાં લખ્યા 110%. અને એ જેટલા દિવસો આપણા ભાગમાં લખ્યા છે પછી ચાપ પાડી દે. એ ચાપ પાડે એટલે લાઇટ વહી જાય 110%. પછી આ દેહ પડી જાય. એમાં બીજી કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પરમાત્માએ એ ચાપનું એની પાસે મીટર રાખ્યું ને કે ન્યાય આપણે છેડા કરવા 20,000 આંકડ યુનિટ માર્ક પછી 10,000 ભરવો પડે. પણ અન્યાય કરો છો તો એની સજા ભોગવવી પડે એમ કહેવાનો ભાવ છે. પરમાત્માની આગળ કંઈક ખોટું ચાલતું નથી. આજ ગજેન્દ્રએ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી, હે પ્રભુ